कीमत इस तो बाद आपां सवाल जवाब है जोड़े वो करने ने ते अपने विचार संगतां दे पेश करना। एक वीर सुखविंदर सिंह दा नाम है, उन्होंने भी 2 मिनट वास्ते समा जोड़ा वीर दीप सिद्धू जी ने कहा भी उन्होंने देना है, वो अपना नेड़े रहन। वीर लखा सदाना जी। देश पंजाब ते पंजाबी दे वारसो, मैनूं तां लगदा सी भी अज सुन के आईए, मैं तां सुनना चाहुंदा सी, चलो मैं 2-4 मिनट ही लाउणे आ। वार वार जिहड़ी गल मैनूं लगदा कि इक्को ही उभर के आउंदी आ कि पंजाब नूं किवें बचाउणा। कहा गया कि पंजाब के खिलाफ जिहड़ियां साजिशां ने वो कोई नवीं गल नहीं हैगी। लंबे समय तो पंजाब नूं, पंजाबीयत नूं, इस पंजाबी खिते नूं, इत्थों के सभ्याचार नूं, इस सभ्यता नूं जिहड़ी मारन दीयां कोशिशां हो रही ने, उस फलसफे नूं जिहड़ी समुची मानवता की भलाई की गल करने वाला फलसफा होवे, उस फलसफे नूं किवें खत्म करना है, ये लंबे समय दीयां चालां ने। पर हुण अपनी बदकिस्मती ये देखो पंजाब वालियां दी कि समाजिक तौर पर देख लो, सियासी तौर पर देख लो, धार्मिक तौर पर देख लो, तो मैनूं लगदा कि आपां इकट्ठे नहीं हो पाउंदे। पता नहीं अपने च किन्ना हंकार है ये अपना, जां आपां नूं ऐ लगदा हुंदा कि यार आपां क्यों एक दूजे दे थल्ले लगना है, जां हर बंदे नूं लगदा हुंदा यार मैं इहदे नालों बेहतर हां। तां इह गल्लां बड़े समय तो पंजाब नाल हो रही ने। इस करके पंजाब नूं कोई चंगे आगू जिहड़े हाले तक मैनूं लगदा है कि बहुत थोड़े मिले ने हर खेतर दे विच। तां मैं कल देख रहा सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 100 साल उहदा मनाया गया परसों। तां किसी ने बड़ा सोहना लिखिया कि यार 100 साल ही श्रोमणी कमेटी नूं हो गया ते 100 साल ही RS नूं हो गया। 100 तो घट होए होने हैं, मतलब 20 श्रोमणी कमेटी के मतलब 25 दे विच RS होना चाहिए, 95 साल या 96 साल होए होने। तो वो तो 100 साल दे विच उन्होंने राज भाग सांभ लिया, काबज हो गए पूरे मुल्क ते, पर साडा जिहड़ा निघार आ वो दिनों दिन आउंदा गया। तो आपां इत्थे इन्ने सारे बैठे हाँ, तो जे सानूं ये लगता कि यार कोई एक बंदा अगे ला के, कोई 2 बंदे, कोई 10 बंदे अगे ला के पंजाब नूं सुधार देणगे जां पंजाब नूं बचा लैणगे, तो मैनूं लगदा ये संभव नहीं हैगा। इहदा हर बंदे नूं सोचना पैंदा। मैं छोटी जी उदाहरण दिंदा तुहानूं, इत्थे डॉक्टर नाल रौला पिया, तुसीं सारे अपने शहर वाले बठिंडे वाले बैठे हो, 3 साल का रौला, 2 साल का रौला, परचे भी मेरे ते हो गए। मैं इत्थे लोकां नूं लामबंद करने की कोशिश की। मैं यार तुसीं अपने हक लई तां बोलो, मैं भी तुहाडे वर्गा ही हां, तुहाडे नाल खड़दा आके, मैनूं की हो गया? तो कोई बंदा इत्थे बोलण नूं तैयार नहीं हैगा। अज पंजाब की हालत यह हो चुकी है भी कोई बंदा उहदे खिलाफ धक्का होई जावे, जुल्म होई जावे, जो मर्जी माड़ा होई जावे, बोलण नूं कोई तैयार नहीं। इत्थे कहीं मेरे वर्गा लख जावे, माड़ा जिहा किसी नूं कोई पुलिस वाले दा फोन आ जे, कोई सियासी बंदे दा दबका वज जे, सारे चुप हो जाते हैं। जां वैसे साडी आदत जी ये बन गई कि असी बहुत रौला पाउने आ यार भी असी एक इनकलाब लेके आउणा, असी कोई सियासी बदलाव लियाउणा है, धार्मिक बदलाव लियाउणा, असी पंजाब नूं बचाउणा। पर इत्थे आपो अपने अंदर आपां झात मार के देख लईए भी किन्ने क असी रोजमर्रा की जिंदगी दे विच बहुत घटनावां साडे नाल वापरदियां ने, जिथे कदे माड़ा होई जांदा हुंदा, धक्का होई जांदा हुंदा, कुदरत नाल खिलवाड़ होई जांदा हुंदा। तो मैनूं नहीं लगता कि उत्थे असीं खड़दे होवांगे। असीं चुप करके पासा वट के लंघण वालियां चों भी छड्ड यार आपां की लैणा, ऐ फिर इनकलाब नहीं आउंदे हुंदे। ये तां गल्लां ही ने। ठीक है, साडी आदत जी एक बन गई, जदों कोई आके 4 बुलारे चंगियां पंजाब दीयां गल्लां करदे ने तां साडे लोकां नूं लगण लग जांदा भी ये बंदा बहुत पंजाब दा दर्द चक्की फिरदा ते ये हुण पंजाब दा भला करूगा। असीं उहदे मगर हो जांदे आ। वो मिट्टियां चक के सौहां भी खांदे आ, वो गुटके फड़ के भी सौहां खांदे आ, असीं फिर उधर नूं हो जांदे आ। वो ठगी मार के अपने हित पूर लैंदा ते साडे लोक उत्थे रह जांदे, असीं फिर अगला होर भालदे हुंदे आ। साडे हुण ऐ मतलब जिउं आजाद होया है मुल्क उदों तो लैके असीं ऐ जे तुरे फिरदे आ ते ओही असीं बंदे आ। चाहे असीं धार्मिक वाले पासे जाना होवे ते चाहे असीं सियासत वाले पासे आउणा, कदे जगमीत बराड़ मगर, कदे रामू वालीए मगर, कदे मनप्रीत बादल मगर,
कदे हुण झाड़ू मंगर, तो बार बार यही हुंदा ते होना भी यही आ। ये मैनू नहीं लगता कि जे तुसी कोई कल नूं सरकार भी बदल लेंदे हो, कोई चंगे बंदे लिआउने हो, मन लेने चल चंगे बंदे सियासत लिआंदे भाई, आपां कहने आपां पंजाब नूं बचाउणा, एक बारी आपां सियासती तौर ते तकड़े होईए जे आपां दिल्ली नूं टक्कर देनी आ, तां भुलेखा कर दिओ भी इत्थे कोई बदलाव आउण वाला। मैनू तां लगदा नहीं, ये आपां बहुत तजर्बे कर करके देख लए आ। थोड़ा सा ये सोचना पैना कि ये पंजाब मेरा, मैं किवें लड़ना, मैं की कर सकदा, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ूंगा, लड़ूंगा, बोलूंगा। यार देखते हैं की करते हैं लोग। तो उन्होंने पहले गल करके हटिया कि इत्थे मेरे परचा होया, जिन्ना बंदा खातर मैं दिल्ली हाटलां तो परचा कराया, 1.25 लाख रुपया वापस कराया। जो मैं परचा होया इत्थे शहर च मार्च कढ़िया, बाबा हरदीप सिंह बैठे ने महाराज वाले, उही बंदे साडे नाल नहीं आके खड़े। हफ्ते दे विच विच ही आने लोग कहंदे छड्ड परे, साडा काम हो गया, बस हुण ठीक है। तुसीं कित्थों सोच लांगे कि पंजाब नूं असीं बचा लांगे। ते अंदर झात मारन दी लोड़ है यार, पंजाब सारिआं दा है, रल मिल के बचाउणा पैना। बाकी गल्लां बातां तुसीं खेती मरल वालियां सुणी लईआं कि किवें बदलाव आउणे आ, की कुछ होना। ये असल गल पता की हुंदी है, जिवें हुण आपां कश्मीर दी गल भी चली इत्थे। हुण जिहड़े कश्मीरी पहिलां आज़ादी कूकदे सी, हुण ओह कूकण लग गए कि 370 क्यों तोड़ी है, उन्होंने दोबारे बहाल करो, सानू घरां चों कड्ढो। बदलता जिहड़े साडी मंग ही बदल जाती है। जिहड़े असीं गल्लां करदे सी पंजाब दी होंद नूं बचाउणा है, साडे विरसे विरासत नूं बचाउणा है, अज साडी मंग कित्थे खड़ गई कि आ खेती वाले कानून वापस करा लो। यार अखीर दे उत्ते माड़ा मोटा कह देंगे आ लो जी आ सोध करती, असीं शांत होकर घरां 'च बह जाना है। जिहड़े साडी सोच नूं किवें बदलिया जांदा है, साडीआं मंगां नूं किवें बदल दित्ता जांदा, सानू समझ भी नहीं पैंदा। सुने तो परन करके जाओ। मैं तो यही कहना हुंदा कि कोई गल नहीं, जिंदगी ने एक दिन जाना ही जाना है। इन्ना सोचो यार, नहीं ये सानू उठना पैना, समा वाला रहा नहीं। ये असीं भुलेखे च ना फिर गए। पंजाब कोई पंजाब दे पल्ले वाला कुछ है ही नहीं आ। सानू लगदा कि असीं पंजाब नूं बचा लांगे। मैनूं लगदा जे अज असीं कोशिश करके हो सकदा असीं बचाईए, या हो सकदा बचे भी ना, क्योंकि इन्ना हालात साडे निघर चुके ने। हर थां दे विच तुसीं ये देखो कि RSS की आपां गल कीती, ठीक है गल बाई जी ने बोली कि मोदी वर्गे, अमित शाह वर्गे, जोगी वर्गे एक मोहरे ने, पिछे विचारधारा सोच किहड़ी काम करदी है, वो RSS की सोच आ। पंजाब दे विच आपां ये देखो कि हर थां दे विच, हर खेतर दे विच उन्होंने अपने बंदे फिट करते। साडियां जिन्नियां विद्यक संस्थावां ने, धार्मिक संस्थावां दे विच बंदे फिट करते। हर अदारे दे विच उन्होंने बंदे आ गए। नौकरियां वध तों वध साडे पंजाबियां नूं खत्म करके उन्हां नूं दित्तियां जा रहीआं ने। तां असीं किवें बचांगे तुसीं देख लो। हुण मैं मेरी पुछगिछ लई मैनूं बुलाया गया फरीदकोट इंटैलीजेंसी वालिआं ने, मैं उत्थों आया। तां उत्थे गल चली, कहंदे हुण गैंगस्टर पैदा होए ने इत्थों जैतो एरिए दे। वो गैंगस्टर पता कौन पैदा हो रहे ने? जिहड़े बाहरों प्रवास करके इत्थे आए ने पंजाब दे विच, बिहार दे ने मुंडे, वो जैतो रहिंदे आ। हुण ओह जिहड़ा सानूं ओह भी ताना बाना समझना पैना कि क्यों हो रहा, किवें हो रहा। जे सिर सट के चले फिरांगे भी ठीक है यार, कोई गल नहीं, देखते हैं कि सरकार बदल के देख लो की आ कोई फायदा हो जे। सरकारां कौन ने? चलाउण वाले लोग कौन ने? अफसरशाही जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ब्यूरोक्रेट लोग ने। सोनू लगदा कि अज आपां कहना कांग्रेस दी सरकार आ, कल्ले मुख्यमंत्री तो बिना वो कौन ने? वो इन्हां दे बंदे ने। हुण यूनीवर्सिटी की आपां गल करदे हां, चंडीगढ़ दी खो ही चुके ने। वो सेंटर ने, केंद्र ने आपदे हत्थ कर लिया। वाइस चांसलर बनारस तो लिया के RSS का बंदा लाया गया, विजय कुमार उत्थे। हुण आपां देख लो भी जिवें अपने सेंटर यूनीवर्सिटी चले जाओ इत्थों वाली, तुसीं उत्थों दा माहौल देख लो की है। लगदे नहीं यूनीवर्सिटी दे विच जाके भी आपां पंजाब दी किसी यूनीवर्सिटी दे तुरे फिरदे आ। उन्होंने किवें किन्नी स्कीम नाल, किन्नी साजिश दे नाल, किन्नी चलाकी दे नाल साडा सारा ताना बाना बदलता। साडी नौजवानी ना इधर नूं ध्यान आ। मैं तां जिहनूं पुछदा हुंदा की करना है, कनेडा जाना, फैल लगी भी आ, आईलैट्स करन लगी भी है मेरे घर वाली, बस उदों बाद तैयारी आ। फिर आपां कित्थों? मैनूं तां
लगता नहीं कहानी सूत आने वाली है। कला कला लोगों के जवाक है जिंदे लगी जाते हैं, जमीनां असीं बकाऊ करी बैठे हाँ। हर बंदा बाहर कनेडा अमरीका भज जाना चाहता, कोई रहने नहीं चाहता पंजाब च। तां उत्तों ही है फेसबुक ते कमेंट करने वाले हुंदे आ, बाई थोड़े नाल आ चक देंगे फटे। बहुत दर्द आ पंजाब दा, रह के कोई इत्थे राजी नहीं, लड़ूगा फिर कौन? आ दुआबे नहीं जाईदा, घरां नूं जिंदे लगे पे आ, एडे जिंदे लंकदे लोगों के घरां नूं। पिंडां दे पिंड असीं एक दिन फगवाड़ियों चले, काकड़ कला आउणा सी, कई पिंडां विच दी लंघ के आए। मैं हैरान रह गया, सानूं किसे पिंड दे मोड़ ते गली ते चौराहे ते सानूं बंदा ही नहीं बाहर मिलिया। साडे मालवे दे हालात ये होई जांदे ने, ग्राउंडां साडियां खाली हो गईयां, सत्थां साडियां खाली हो गईयां, कालज साडे खाली हो गए, यूनिवर्सिटियां साडियां खाली हो गईयां। असीं समझ ही नहीं सके। बाई कहना समा सीमित आ, ठीक है बाई, तो इन्नियां गल्लां ने यार, मैं तो इक्को ही कहूँगा, ਇਹਦਾ ਹੁਣ लड़ना पैना ਜਾਂ मरना पैना है पंजाब वाली, बस आप समझ लो। ज़्यादा सिर ते बन के आ जाओ भी हाँ भाई तैयार है, कोई भी जुल्म होए, मैं ये नहीं कहता आप हथियार चकने आ, किसी प्रकार का किसी नाल धक्का हुंदा जुल्म हुंदा तो खड़ा करो, लड़ो यार। उत्थे एक नाल एक होर खड़दा तो ऐं ही काफले बनते तुरे जांदे ने। कदे ना सोचा करो यार मैं कल्ला, मैं एक गल देखी आ, जे तुहाडे पहले सच है ना, युरत है, तुसीं कल्ले भी 100 नूं मुहरे ला लोगे, नहीं कोई तुहानूं रोक सकता। ये भुलेखे ना रहा करो भी नहीं यार उत्थे कोई पुलिस आ जाऊगी, ये तो 20 बंदे ने 50 बंदे ने, इन्हां दा ग्रुप है आ, कुछ नहीं कर सकते। पर उत्थे जुरत होनी चाहिए भी हाँ खड़े तो खड़े यार। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्नवाद वीर लखा सिधाणा जी का। हुण जिहड़ी अपने कुछ सवाल ने किसी दे ते उन्हां दे आपां जवाब लैणे ने, साडे जिहड़े मुख बुलारे आए हुए ने। एक जरूरी नोट है भी सवाल है जिहड़ा 1 मिनट तो वध ना होवे, भी ये विषय दे नाल ही होवे। जिहड़ा अपना ये विषा आ भी पंजाब केंद्रित खेतीबाड़ी मॉडल की है ते किसानी दे इस संकट दे विचों ये राह की लभना है, आपां ओहदे उसे परथाई होवे, कोई आउट ऑफ जिदा कह दिए टॉपिक ना होवे। कोई भी वीर अपना सवाल कहना चाहता है तो आ माइक ले लो मेथों, अपना तरबा सिंह का माइक दे दो पीछे। हाँ जी 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 वीर जी ने वधिया गल दसी है भी कले सवाल ही नहीं है, जे किसी का सुझाव आ तो वह भी अपना जरूर रख सकता है। आप ये वाला मैक इन्हों अपने दे देने वीरां नूं ते ये सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हरमीत सिंह बठिंडा तो मेरा पिंड मानसा का नहीं पैंदा। मैं मास्टर डिग्री की हुई जी रूरल डेवलपमेंट ते भाई लखा सिंह हुणी कह गए भी चेयरमैन लाते RSS दे लाते। मैं सुनी भाई जी ये भी दसदा, बिल्कुल मेरे नेड़े के बंदे है, बिल्कुल जान पछाण गए। RSS वाले एक साल पहला खेती का तजर्बा भी शुरू कर चुके हैं, ग्राउंड पे वर्क हो रहे हैं शुरू तो मैं सुनो सवाल भी ये निकल आऊगा। मैं सुनो आपका प्रैक्टिकल दसदा, मैं रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती कहते जिन्होंने वह प्रोजेक्ट जमा कराया सीगा ते जो मैं प्रोजेक्ट का ब्यौरा लैन गया सी या ग्राउंड सर्वे करना होंगे। एक अपने कोई इधर कोई मंडी बोर्ड सी आई या कोई चंगे अफसर सीगे, और पुत कहते तेन जंतर पता है तो मैं सुन लो उत्थे भी ऑर्गेनिक का मैं प्रोजेक्ट जमा करना तो मैं भाई जंतर का मैंने पता नहीं। तो काका कहने तू की फिर कर लेगा, तेन जंतर का ही नहीं पता। एक जनरेशनल गैप है जी। मैं तो एक चंगी सोच बारे एक चंगी चीज करने जा रहा सीगा ते मैनू हल्लाशेरी देखो कहाँ तो की मिली, जबकि मैं सूबेदार का मुंडा आर्मी च रहा, मैं वेस्ट बंगाल रहा, गुजरात रहा, तो मैनू पता नहीं किधरों मैं इधर नूं आ गया। अपने एक रिश्तेदार ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे,
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ खेती ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਰਮੀਤ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੈਵਿਕ ਹਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਮੇਨ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਮੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ 9 ਕੁਇੰਟਲ ਹਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੈਵਿਕ, ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। मैं कहा कोई नहीं, मैं जाना व्यापारी को, अपने बठिंडे च ही है व्यापारी, वो तो बेचते जी साढ़े को जैविक आह दवाइयां, ये हर एक चीज़ का राज दस दो। मैं कहा भाई जी साढ़े को ना एक 9 कुइंटल हल्दी है, तुसी की रेट बेचते? कहते 100 रुपये। मैं कहा जी असी बेचनी है, कहते सो तो 30 रुपये ले लाएंगे। मैं कहा ऑर्गेनिक है, कहते ऑर्गेनिक को कौन पूछता? मैंने थोड़ी सड़क चढ़ी, मैं कहा यार ये की मजाक है भी वो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है तो हल्दी नहीं मजाक समझ रहा, ऑर्गेनिक हल्दी में भी, तो आप ऑर्गेनिक कह के बेच रहे हो चीज़ा। तो मैं फिर डिसाइड किया, मैं रिटेल की जाके वो घर च जाके 50 रुपये किलो वही हल्दी बेची। मैं घरे असी उन्होंने जैविक सब्जियां वगैरह जो भी जी 10 रुपये उत्थे बेचते सी, असी 40 रुपये शुरू कराई। तो इस टाइम वो 2-2.5 किले चो डेली का 10,000 इनकम लैके जाते। तो ऐसे ही बस सवाल ने, एक तो अपनी व्यापारी अपने किन्ने क सके किसानों के ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मेरा नाम कमलजीत सिंह हेर है। मुक्तसर तो 25 किलोमीटर अगे मेरा पिंड है सोनगढ़ रत्ते वाला। मैं एक वकील सी, वकालत करता सी। वकालत मेरी चंगी सी। सन 2000 तो लैके 2015 तक वकालत की है। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ वकालत ਛੱਡ ਕੇ खेती ਦੇ बदलਵੇਂ मॉडल ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ शुरू किया। मैं वकालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ एस्टैबलिश सी, ਵਧੀਆ ਕੰਮ कर रहा सी, ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ गुजारा हो रहा सी। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਬਣੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੁਪੇਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਵੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੇਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ 5 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਫਸਲਾਂ, ਨੰਬਰ 2 ਰੁੱਖ, ਨੰਬਰ 3 ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਨੰਬਰ 4 ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਨੰਬਰ 5 ਪੰਛੀ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਦੀ ਵੇਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ, ਐਨੂਅਲਸ ਤੇ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਜਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੀਵ ਜਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ।
तीसरा जिहड़ा जीवन है जिहड़ा इस तो थोड़ा जिहा उपर रहिंदा हैगा, जिन्हें पंछी जगत आ गया। तो 3 तरह का जीव जगत है, 2 तरह की वनस्पति है। कुदरत विच सिस्टम बहुत सोहना बनाया होया है कि ये जिहड़ा 3 तरह का जीव जगत है, इन्हां दी खुराक है ये 2 तरह की वनस्पति, ते जिहड़ी इन्हां दा मल मूत्र निकलूगा एक्सक्रीट है, वो इस 2 तरह की जिहड़ी वनस्पति हैगी है वो इहदी खुराक है। तो बड़ा परस्पर संबंध है आपस विच। तो हुण जदों असीं खेती दे मॉडल नूं देखदे हां, सन 60 तो पहला जिहड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आउण तो पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन आउण दे नाल 2 सिद्धांतिक तौर ते एक बहुत वड्डे बदलाव आए। वो बदलाव की सी? नंबर 1 तो बदलाव यह आया कि उस तो पहला किसान खेती अपने लिए करता सी, उस तो बाद किसान खेती मार्केट लिए करन लग पिया, बाजार लिए करन लग पिया। दूसरा जिहड़ा वड्डा बदलाव यह आया कि इस तो पहला जिहड़ा पौधा सीगा किसान दे खेत दे विच उग्या होया, चाहे वो जवार दा सी, चाहे वो मक्की दा सी, चाहे वो जामन दा सी, चाहे अंब दा सी, वो अपनी खुराक आप बनाउंदा सी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आउण तो बाद वो अपनी खुराक आप बनाउणी हट गया, वो बेगानी खाद ते हो गया, तो उन्होंने बाहर तो खाद पाउणी शुरू हो गई। तो हुण सानू खेती का जे असीं मॉडल की गल करते हैं कि सानू बदलवां मॉडल असीं लैके आउणा है, तो उस बदलवे मॉडल वास्ते सानू एक ऐसा मॉडल लैके आउणा पैना जिहदे विच वो पौधा अपनी खुराक आप बनावे। हुण अपनी खुराक आप बनाउण वास्ते सानू ये 5 चीज़ां दा सुमेल करना पैना है। ये सुमेल एट लोएस्ट यूनिट ते लैवल ते करना पैना है। ये नहीं है कि असी पंजाब दे विच गल कर लीए कि असी पंजाब दे विच बदलवां मॉडल लैके आउणा है ते पंजाब दे विच 10 तरह दीयां फसलां असी सिलेक्ट कर लियां कि अमृतसर इलाके च आ होऊगी, फरीदकोट च आ होऊगी, बठिंडे च होऊगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सानू एट लोएस्ट यूनिट 1 एकड़ दे विच जिहड़ियां फसलां दी विभिन्नता लैके आउणी पैणी है। फसली विभिन्नता ते सानू काम करना पैना है। एक तो ज्यादा किस्म दी फसलां, तो 3 तरह का जिहड़ा जीव जगत हैगा वो साडे खेतां दे विच आवे। ये 3 तरह का जीव जगत नूं लैके आउण वास्ते सानू जिहड़ी दोनों तरह की वनस्पति है साडी एनुअल्स ते पेरिनियल्स, उन्हां दी रेशो की होनी चाहिए है। मेरा निजी तजर्बे तो मैनू मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि सानू वो जिहड़ा वनस्पति का डिजाइन है वो 50-50 होना चाहिए। 50% एनुअल्स ते 50% तुहाडे पेरिनियल्स। इसका ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਐਨੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ 2 ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲਸ ਤੇ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। एक तो सी बायोडाइवर्सिटी ते कि बायोडाइवर्सिटी एट लोएस्ट यूनिट लैवल के उत्ते सानू करनी पैनी हैगी है। सैकेंड सीगा कि साडा वैजीटेशन का डिजाइन जिहड़ा हैगा ओह जिहड़ा है एनुअल्स ते पेरिनियल्स का होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। सो मैं बदलवे मॉडल ते काम कर रहा हैगा। मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी वकालत 15 ਦੇ ਵਿੱਚ वकालत छड्डती सी। बदलवे मॉडल के उत्ते मैं 20 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ खेती कर रहा, जिथे मेरिया टोटल फसलां 50 के करीब हो जांदियां। मेरे को 40 किस्म का फ्रूट फार्म से लग्या होया है जिहदे विचों 20 किस्म नूं फ्रूटिंग होण लग पई है। तो पंजाब का खिता एडा महान है, एडा एनवायरमेंट तौर पर चंगा है कि इत्थे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत वधिया फसलां हो सकदियां, सब कुछ हो सकता है। सानू बायोडाइवर्सिटी रखनी पैनी है। असी एक फसल तो कढ़ के किसी होर फसल ते लै जाइए, ये नहीं चलना। जे असी कह दईए असी झोने कणक तो कढ़ के ते असी इधर सरों ते आपां नूं मक्की ते लै जांगे, नहीं चलना। सानू फसली विभिन्नता ते ख्याल रखना पैना है। जदों भी मोनोकल्चर आऊगा प्रॉब्लम्स आउणगियां। मोनोकल्चर दे विच पौधा अपनी खुराक आप नहीं बना सकता। चाहे तो मोनोकल्चर दीयां प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, चाहे तो वह हबोर इलाके दे विच किन्नू की गल कर लीए, चाहे सहारनपुर दे विच अंबां की गल कर लीए, जिथे भी मोनोकल्चर होऊगा उत्थे ही जिहड़ा है सानू बाहर तो पौधे नूं फूड देना पऊगा। उत्थे पेस्ट की प्रॉब्लम आऊगी। जे पेस्ट की प्रॉब्लम तो बचना है, बाहर तो फूड नहीं देना, पौधे ने अपना फूड आप बनाना है, तो सानू बायोडाइवर्सिटी ते फोकस करना पैना, उहदा ख्याल रखना पैना। सो इन्ना एक मैं बेनतियां करनियां सी। बाकी किसी का कोई होर सुझाव होवे? हाँ जी, वीर मनधीर सिंह जी, वीर मनधीर जी, मेरा एक सवाल है तुहानूं। जी मक्की की गल की भी मक्की इत्थे पैदा हो जूगी, नवी रिसर्च ये आ गई है कि मक्की झोने तो भी घातक है क्योंकि मक्की का पत्ता चौड़ा होंदा है, वो वाष्पीकरण ज़्यादा करता है। वो सियालू मक्की का मसला है गुरप्रीत, वो सियालू मक्की का मसला है। वो जिहड़ी अपनी
ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲੂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੌਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੌਲ ਖਾਣਾ ਦੇਸ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ। ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਾਂਸੇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ 26-27 ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਂਸੇਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਘਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ। ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੱਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਬਸ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 3 ਜਾਂ 4% ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਦਾ। ਤੋ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ ਕੱਢ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਾਇਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ, ਮੱਡਲ, ਕੋਦਰਾ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਲਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਪਾਹ ਦਾ ਵੀ ਖਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਨ ਪਾਈ ਆ ਖੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ 'ਚ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਚਿੜੀ ਚਨੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਰਾਈਆਂ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਹਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਸਭ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ। ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਕੱਲ ਕੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਕੱਖ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ 40 ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਵਰਸੋਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सब तो ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਟੱਬਰ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕੌਣ ਮੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਏ, ਲੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਬਸ 5% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ ਆਪਣਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਲਿਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕੀਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਭਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰਸ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੇ 3-3 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੇਤ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ 3-3 ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ।
सारे वंड वंड के इन्ने छोटे कीते हुए तो ट्रैक्टर ही लंघदा, नाल कोई पट्ठे दत्थे कोई लई आउंदा होवे, कोई गरीब गुरबा बेचारे दा साइकिल भी नहीं लंघदा। हाँ जी, और बहुत सारे खेत इहो जिहे मैं एक सुनिया कहंदा भाई वो वाहन ही ठेके ते लगदा, की करा मैं, की हो गया, कहंदा कंबाइन ही नहीं लंघदी। इत्थों शुरू करना पऊगा यार काम। आप जिन्ने इत्थे भी बैठे हो घट्टो घट्ट आप अपने खेत दे राह पूरे करके दूजिਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਕਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ, ਭੁੱਕੀ ਵਰਤਾਉਣ, ਦਾਰੂ ਵੰਡਣ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਧਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਯਾਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, 70% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਰੇਸਿਸਟ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੇ 90% ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਾਜੂਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ।
कई पीढ़ियां ने राज किया ते समा आया जो फिर अफगानिस्तान तो फिर जड़ा अबदाली या नादर आ वो आए तो 18वीं सदी के सिखां दे विच एक जिहड़ी अखाण सी वो बड़ी प्रचलित सी। वो कहिंदे सी कि काबल तो कुत्ता आया। ते अज जिहड़ा अज दा साडा मौजूदा राजनीतिक सारा इत्थों दा स्ट्रक्चर आ तां उहदे विच दो धिरां ने, भावें वो कांग्रेस आ ते भाजपा आ। तां हुण कुत्ता नागपुर तो आया आ ते जदों काबल तो कुत्ता आया सी तो फिर 18वीं सदी के सिखां ने उस तो बाद हासिल की कीता ते हासिल किवें कीता, ये जिहड़े सुचेत पंजाब दे लोग ने वो सब नूं पता आ। ते अज भी जदों हुण कुत्ता नागपुर तो आया आ ते वो फिर किवें हासिल करना आ। जे असीं 18वीं सदी के सिखां वर्गा अपना मन बना लांगे, ओहो जे हो जाएंगे तो सारा कुछ हासिल कर लांगे, नहीं फिर महाराज जानदा आ। गल सारी इत्थे ही खड़ी आ भी खुद मुख्तियारी आ जिहड़ी भी वो चाहीदी आ। साडे कोल खुद मुख्तियारी नहीं, साडे फैसले असीं नहीं कर रहे। साडे फैसले यूपी के चुने नुमाइंदे, बिहार के चुने नुमाइंदे, गुजरात के चुने नुमाइंदे करते आ ते वो फैसले लगातार जदों तो ये भारत का इत्थों का राज प्रबंध होंदे च आया तो साडे ते थोपे जा रहे आ। नवीं गल नहीं, आनंदपुर साहब का मता इसे गल लई सी, जिहड़ा दरबार साहब ते हमला होया धर्म युद्ध मोर्चा इसे गल लई सी कि असीं अपने फैसले आप करांगे। पर उदों दी हुकूमत ने देखो किड्डा वड्डा कहर वरताया, दरबार साहब ते हमला कीता तां ओह लड़ाई ओह संघर्ष जारी आ। अज पहला साडा पानी खोया, हुण साडे खेतां ते आ पे आ, साडीआं ज़मीनां ते आ पे आ। ये ओह ज़मीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। पर यह गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल कर रहा, ये गल सिर्फ साडे अंदर लड़न की भावना जगा सकती आ, पर लड़ना किवें आ? हुण लड़न की भावना पंजाब के एक वड्डे हिस्से च जिवें भाई मनधीर सिंह ने कहा कि कदे 100% हिस्सा नहीं लड़दा हुंदा। 18वीं सदी च भी 100% पंजाब नहीं सी लड़िया। वो गिणवे चुणवे सिंह सी जिहड़े घरां नूं छड्ड घोड़ियां दीयां काठियां ते रहिंदे सी, तेड़ कशहरा रह गया सी। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ने सियासत की। अज सानू ये गल साडे मनां चुक्कर दी जा रही है भी सियासत माड़ी, राजनीति माड़ी आ, पर साडे तां गुरु ने सानू राजनीति करन लई कहा, राजनीति दा तख्त सिरजिया। पर यह तां जरूर आ भी इहो जी राजनीति करन नूं तां नहीं कहा होऊगा जिहो जी हुण चलदी आ, कोई वखरी तरह की सियासत करन नूं कहा। मैं उदाहरण दिना, जदों वड्डा घल्लूघारा होया तां सिख जदों अपने फट फुट सही होए 5-6 महीनों बाद वापस आ गए पंजाब च। 5-6 मिसलां सिखां दियां दरबार साहब चले गईयां। उदों दी मर्यादा सी कि जिहड़ा सवेर दा दीवान सी वो दरबार साहब सजदा सी, शाम दा दीवान अकाल तख्त साहब ते सजदा सी। तां शाम दा दीवान सजिया ते सब तो वड्डी मिसल भंगी सरदारां दी मिसल सी, हरी सिंह भंगी सरदार सी भंगी मिसल दा। ते अकाल तख्त साहब दे उत्ते वो सजिया बैठा सी ते उत्थे एक कसूर दा बामण आया ते बामण आके फरियादी होया सिख दरबार च कि मेरी बामणी नूं पठान चुक के लै गया ते हुण मेरी इज्जत सिर्फ खालसा बचा सकदा, ते जे तुसीं नहीं बचाउंदे हो तां मैं तुहाडे सिर चढ़ के इत्थे ही मरूं। तां उत्थे सरदारां 'च विचार होई। उत्थे चढ़त सिंह शुकर चकीया भी सी, रामगढ़ीए सरदार भी सी, कन्हैया मिसल दे सरदार भी सी। तां उत्थे जदों गल होई तां सियाणे ਸਿੰਘਾਂ ने कहा भी कसूर दी जिहड़ी सरकार आ वो इन्नी मजबूत इन्नी तगड़ी आ भी कसूर दे उत्ते ना अबदाली हमला करदा आ ते ना कसूर वाले दिल्ली नूं टैक्स दिंदे आ। वो पठान जिहड़े आ भी उन्हां दी तगड़ी एक अपनी स्टेट सी उत्थे। तां वो कहिंदे भी उहदे नाल असीं लड़ नहीं सकदे, साडीआं वड्डीआं मिसलां दुआबे च ने, मालवे च ने ते असीं इत्थे सिर्फ 8,000 साडे कोल फौज आ ते हमला करना वाजिब नहीं। पर हरी सिंह भंगी कहिंदा भी हुण गुरु दरबार च कोई फरियादी हो के बामण आ गया भी दी बामणी चुक के लै गया पठान, तां हुण इदां दा असीं उडीक नहीं कर सकदे। वो मसला विचारिया गया ते फिर गल इत्थे पहुंची कि चलो गुरु साहब तो वाक लैने आ। ये एक उदाहरण नहीं, बड़ियां उदाहरणां ने सिख इतिहास दे विच कि गुरु ते भरोसा
ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕ ਲਿਆ। ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਵਸੀਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ .org, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਬੰਨੀਏ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ .org ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ 30 35 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਥ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਬਚੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਚਣ। ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਚਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਲੱਚਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਦਗ ਵਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਆਓ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀ ਛਡਾਈ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ .org ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ। ਪਰ ਮਾਡਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲੜੋ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਸ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਥਾਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਏ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜੱਟ, ਨਾਈ, ਸ਼ੀਂਬਾ, ਝਿਉਰ, ਸੈਣੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪਈ ਆ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੜਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
उस वेले साध ते चोर भी उन्होंने नाल लए, क्योंकि मकसद की सी, सट्ट बड़ी वड्डी वजी सी। जिवें करबला के मैदान च इस्लाम उहदी उदाहरण दिंदा, अज ताईं रोंदे आ ओह याद कर करके, उवें आपां जदों साहिबजादियां दी सभा हुंदी है ते आपां भी उस गमगीन माहौल च चले जाने। बहुत वड्डी सट्ट सी। जदों पंजाब ने ਉਹ ਸੱਟ ਖਾਧੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਖੇਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੈਰਲਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਦੇਖੋ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੰਤ ਸੀ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि उन्होंने कदे आपदे निज की गल नहीं की या आपदे पार्टी की कोई निज की गल नहीं की, कोई परसनल गेन या ईवन पार्टी लैवल ते कोई गेन की गल नहीं की। उन्होंने लोगों के हकों की गल की, खुद मुख्तियारी की गल की भी असी गुलाम हाँ, इस सिस्टम च गुलाम हाँ जो तुसीं केंद्रीकरण किया होया, जिथे असीं आपदे फैसले नहीं लै सकते, वो सारे सिस्टम च असीं गुलाम हाँ। और वाकई ये गल जे आपां देखीए, जे कोई सुहिरद मनुख इस गल नूं सोचणगे, इहदे ते अध्ययन करनगे, वो गल साडे समझ आउंदी आ। अज असीं दिल्ली तो मंगदे फिरदे हां, पर हक साडा है, असीं आपदियां नीतियां घड़ीए। हुण उन्हां नूं आइसोलेट करता स्टेट ने, प्रोपगेट किया भी ये देखो ये तो वखवादी आ, अतवादी आ, है ना। पर जो चेतना वो पैदा कर गए या जो चिणग ला गए, जो कुछ वो सानू दे गए, एडी वड्डी प्राप्ति। जे किते मैं हमेशा ये गल मनदा, जे संत जरनैल सिंह ना हुंदे तो हो सकता आपां अज इत्थे बैठे नहीं होना सी। क्यों हो सकता आपां उस जिहड़ी सारी लहर दिल्ली तो वगदी आ उहदे विच ही वहिंदे, उस वहण च वहिंदे होईए। और जिथे अज असीं गल कर रहे हैं वो कल्ले सिखां नाल नहीं होई। देखो लहरां दीयां प्राप्तियां कई वारी एनालाइज करन, अध्ययन करन वाले लोकां दे समझ नहीं आउंदियां, वो मॉडर्न एजुकेशन दे थ्रू उहनूं समझना शुरू कर दिंदे आ। पर वो लहर एक इहो जिहा ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ तौर पर उन्होंने समझा हो, संतां नूं देखो किसी भी शख्सियत नूं समझण वास्ते असी सटीक गल नहीं समझ सकते भी आई सी, असी अप्रोक्सीमेशन ही ला सकते हैं, क्योंकि वो शख्सियत दे अंदर जिहड़ी रूहां दी जोड़ घटाओ ते उहदे जिहड़े कैलकुलेशनस लाउणी बड़ियां औखियां हुंदियां। ये गल्लां बहुत लंबे एक वड्डे अध्ययन की जरूरत आ। तो सानू एक सिस्टम खड़ा करना पऊगा, पहलां तां उस सिस्टम नूं चैलेंज करना पऊगा, उन्हां लोकां नूं जोड़ना पऊगा जिहड़ा एग्जिस्टिंग सिस्टम नूं चैलेंज करन वास्ते ते आपदे हक लैण वास्ते लड़ाई लड़नी चाहुंदे आ। फिर उत्थे खड़ा की करना, की सिरजना, की जिवें बाई जी ने कहा एक साडी समझ एक होनी चाहिदी आ, मंथन करिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए, सारे बैठ के एक समझ पैदा करिए, फिर उस पोलीटिकल या उस सोशल जिहड़ी अवेयरनैस नूं या कॉन्शियसनैस नूं लै के गां संघर्ष किया जाए। हाँ जी भाई सर भी बना जाए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे सत्कारयोग वीर इकट्ठे होए आ ते सारियां दे मनां दे विच दर्द भी है ते सारे ये भी महसूस करके आए आ घरों कि असी अज सारियां गल्लां दे जवाब बाई दीप नूं पुछांगे, ये हक भी बनदा। पर ਜਿਹੜੇ कुछ एजेंडे तय कीते सी, ਇਹ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ
ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਝਾਅ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੱਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੱਖੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 100% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ